sveta svoja duša, so sveto svoje srce te ljubav. Zapoved jasni ostala, da se ljubi temelju sebe, kako što i jaz do krajve da se ljubi temelju sebe. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. To je jedna od novite pesni što slegova na posledната molitvena sredba, slegova 4 pesni. I koga ima odčituvanja od duhot, ima isceluvanja, ima primanjena sila, ima očistuvanje, vodna banja od duhot i ima duhovno rasplamtuvanje, da se raspali tvoj duh i ti da bideš so rasplamten duh, da osvetuvaš, da izgoruvaš sve što ne je od Isus. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Tatko moj koji si na nebesata, ja znam da imam tatko, dobar tatko, koji je ljubov, koji sozdal se i mene me sozdade, koji ne возлюби, ne ljubi ni dade sila preko Isusa Hrista, go dade svoj jedinoroden sin da sleze se ovoploti, da nikog pokaže patotna ljubovta, da ne nauči kako da gi ljubime site, da ne nauči kako da pobeduvame vo ljubovta, da ne nauči kako da prestojuvame vo domot na nebesni Otec, ušte dodeka sme na zemljata, da se nadevame na Него, zašto carstvo to Božjo je vo nas внатре, može da bide i vo tebe внатре. Neka sekoj zbor što ke go izgovoram ti, zboruje niz nego, neka bide živo slovo, tatko moj, živo slovo Isusovo koje ke gi otvori srcata na onije koji ke zastanat vo ponižnost pred tebe i ke kažat: tatko moj, pogrešiv pred tebe i pred neboto, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Rimljanite 15. glava, lični pozdravi, pazite go ova, vija preporačuvam našata sestra Fiva, apostol Pavle zborova, koja je služiteljka, zbor od služenja podrazbira, da ljubiš, da pomagaš, da bideš živ kamen vo crkvata Isusova. Služiteljka na crkvata vo Kenherija, da ne rečeme vo Mavrovo. I nije imame na Viber molitvena grupa od so koje jednaš nedelno se sobirame. Imame luge od Kanada, od London, od Germanija, od Italija. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, može bi ke zaboravam nekoje mesto. Sme se molili i za vo Nov Zeland, vo Bugarija, vo Albanija, vo Bosna. Imame zajednici vo Negotino, Skopje, Ohrid. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, Prilep. Znajte, te sakam, Gospod Isuse Hriste, koga duh odvodi ti nosi luge, i togaš svedočiš, služiš, i tvoj duh je rasplamten i gori so plamenot na ljubav te Isusova. Vija preporačuvam našata sestra Fiva, koja je služiteljka, da služiš znači da ljubiš, da služiš znači da ljubiš. Primete ja vo Gospod. Sve što primaš vo Gospod, vo Otec, primaš so radost, kako što im prilega na sveti. Ne se žališ, ne kukaš. Naprimjer, ne se ostvarува nekoja molitva, nekoja sostava. Uporno se moliš, продолжуваš, ne popuštaš, se povikuvaš na stihovi. Sprotistavete se so tvrda vera. So tvrda vera se sprotistavuvaš. Ne odstapuvaš. Bilo kakav problem, se moliš uporno, so godini, so denovi. Бидете sigurni дека молитвата ќе биде услишана. Или ќе почувствувате промена внатре во вас, или ќе се исчезне проблемот. Примете ја во Господ, како што им прилега на свети, и помогнете и
во она што ќе има потреба од вас. Помогнете и во она што ќе има потреба од вас, бидејќи и таа им беше помошничка на мнозина, а и мене. И ми е така од време на време, како сака Господ, повремено. Мојот татко е семокниот Бог, тој создал се, тој е Бога, тој нема да те остави ако действуваш во духот негов. Ке намири, ке донесе, Господ ке намири, Господ ке придонесе. Поздравете ги Прискила и Акила, видете, зборува за луѓе, моите соработници во Исус Христос. И јас ги поздравувам сите, заедниците во Британија, во Австралија сме биле, во Нов Зеланд, во Брисел, во Германија, во Италија, во Лондон, во Неготино, во Прилеп, во Скопје, во Охрид. Еве и овде во Маврово. Слава ти, Господе Исусе Христе. Сите оние што ме среќаваат, што не среќава, во кои не спојува Духот Исусов. Поздравете ги Прискила и Акила, моите соработници во Христос Исус, кои за мојата душа ја положија својата глава. Кои за мојата душа ја положија својата глава. Значи, добриот пастир ја дава душата своја за овците. И ти сакаш да си ја зачуваш твојата душа, ќе ја загубиш. Кој сака да ја зачува својата душа, ќе ја загуби. Ти треба да ја дадеш душата и телото да бидат сад за свечена или за секојдневна употреба на Исус Христос. Тоа е служење. Така си ти жива црква, жив камен, жив дух во тебе, живо слово во тебе, кој за мојата душа ја положија својата глава. Пазете, ним им благодарам не само јас, туку и сите цркви од скоро обратените незнабожци и нивната домашна црква, скоро обратени. Знаете, кога ќе дојде нападот од сатаната, бидејќи ние сме во војна, дали е тоа на материјалниот свет ќе ви прави проблеми, дали на физичкиот, не е важно дали ќе се отстрани болката или штетата. Најважно, битката ја добиваш кога остануваш во Исус, кога не се сомневаш, кога во тврда вера продолжуваш со молитвите и велиш: бегај од мене, сатано, во името Исусово. Поздравете го мојот возлюбен Епенет, кој е првиот плод во Христос, во Ахаја. Замислете, Ахаја, тоа е денешна Грција, која завзема територија на Македонија, вршеше етничко чистење, убиваше луѓе, крвави им се рацете. Павлос, Мелас и Каравангелис убиваа жени и деца и старци и се нарекуваа Христови војници. И денеска тврдат дека нема македонци. Ете го сатанскиот свет. Значи, поздравете го мојот возлюбен Епенет, кој е првиот плод во Христос, во Ахаја. И денеска наместо да се покајат, тие зборат дека се христијани, тие тврдат дека нема македонци. Не, покајан грев, целиот народ го води во смрт. Другарчиња, кои сте ја завзеле Македонија, никој не ви ја бара, но вие тврдите дека нема македонци, не сте се покајале. Поздравете ја Маријам, која многу се грижеше за вас. Видете, непокајан грев, сатанска природа, не признава, лаже. Татко на лаѓата е ѓаволот. Човек убиец кој не го љуби братот свој, кој не сака да се покае. Поздравете ги Андроник и Јуни. Видете колку луѓе. Моите сонародници, ние велиме сотрудници и созатвореници, кои се прочуени меѓу апостолите и кои уште пред мене станаа Христови. И повторно ќе дојдеме тој момент, колку години си во Исус, не знам. Јас сум 30 години, ми вели еден брат. Па видете, кога ќе влезам во Исус, јас заборавам на стариот човек и трчам кон тоа што е напред, а освен тоа времето, просторот и свеста се за мене, како да кажам, ништожни, бидејќи јас влегувам во едно времие, во еден дух со него. Влегуваш во вечноста. Поздравете ми го возлюбениот во Господ, Амплијат. Поздравете го нашиот соработник во Христос, Урбан. Вие сите ги знаете овие луѓе. И мојот возлюбен Стахи. Секаде има по некој. Поздравете го докажаниот верник во Христос, Апелија.
Поздравете ги домашните од Аристоловото семејство. Поздравете го мојот сонародник Иродион. Поздравете ги домашните на Наркис. Тие кои се во Господ. Тие кои се во Господ. Можете да сте влезени во некоја деноминацијска поделена земна црква. Ние зборуваме за духовна заедница, за Исус Христова црква, каде што вие сте жив камен. Духот на Отецот пребива во вашето срце и вие вршите дела на љубовта, вие сведочите со вашите постапки, со степенот на вашата љубов кон непријателите ваши, кон тие што не мислат како вас, кон тие што се сатанско ткиво. Поздравете ги Трифен и Трифос, така можете да ги привлечете. Трудбеничките за Господ. Трудбеник за Господ. Трудбеник подразбира работа. И во една доктринарна црква не треба ништо да работиш. Господ се направил за тебе. Видете, дека еднаш спасен, за секогаш спасен. И ние го имавме тоа, го читавме минатиот пат. Ти си накалемен и можеш повторно да бидеш откинат, тој е откинат, може да биде накалемен. Ништо не е здраво за готово. Процесот на чекорење во Исус е дејство во љубовта, раст во љубовта. Поздравете ги Трифон и Трифес, Трифен и Трифос трудбенички. Поздравете ја почитуваната Персида, и јас ја поздравувам, која многу се трудеше за Господ. Многу се трудеше, не се трудеше малку. Апостол Павле вели, благодатта да не остане празна. Тие по благодат сме спасени и седи го повторува тоа папагалски како реприза. И никаков ефект. Поздравете ги избраниот во Господ Руф, избран во Господ Руф, како и неговата и мојата мајка. Која е мојата мајка, кои се моите браќа? И ние имаме, например, замислете член на семејство ви брани, додите во заедницата и вие го слушате. А вие правите делопоклонство, тоа покажувате кој љуби татко или мајка повеќе од мене, брат и сестра, не е достоен за мене. Ништо нема да не одвои од Исус. Го имаме тој стих. Ни смртта, ни животот, ни мајка, ни татко, ни не знам кој, ни деца. Поздравете ги Асинкрит, Флегон, Ермин, Патрова, Ерма и браќата со нив, ги знаете. Тие се сите околу вас кои се во Исус. Поздравете ги Филолог и Јулија, слава ти, јас ги поздравувам. Ниреја и неговата сестра и Олимпа. Пазете, Олимпа и сите со нив свети, едно од македонските антички имиња. И еве го, поздравете се еден со друг. Како се поздравуваме? Со свет. Целив. Целив, свет целив, исцелив. Ве поздравуваат сите цркви Христови. Не мисли на деноминациите. Мисли на живата црква, каде што Исус е пасторот, главата, владиката, оđата во црквата. Челникот, тој е главата. Христокефална црква, не автокефална. Поздравете се еден со друг, со свет целив. Ве поздравуваат сите цркви Христови. И јас ги поздравувам, ве молам, браќа, пазете се од оние кои предизвикуваат раскол и соблазни против учењето, кое сте го научиле, и бегајте од нив. Ако вас ве учи духовен учител во дух, и вие сте почнали да чекорите, ќе дојдат од другите поделени телесни цркви, земни цркви, материјални, да ве соблазнуваат. Пазете. Ве молам, браќа, пазете се од оние кои предизвикуваат раскол и соблазни против учењето кое сте го научиле, и бегајте од нив. Например, ве тераат да се поклонувате на нешто друго, да правите обреди, ве тераат да се возгордеете, да мислите дека сте посебни, како израелците кои го распна Исуса, само тројца влегоа во печката и не се поклонија на идолите. Кај Навуходоносор. Тие не се поклонија, тројца, мало стадо. Другите се поклонија. Не беа само тие единствените израелци и евреи. Тој ги натера да се поклонуваат на идоли. Дали вие се поклонувате на идоли? Идоли. Се она што стои меѓу вас Исус. Мајка, татко, жена, деца, пари, држава, работа, книги, задоволства, материјалниот свет. Зашто таквите не му служат на нашиот Господ.
takvите состојби. Исус Христос туку на стомакот свој, со сладки и ласкави зборови, ги заведуваат срцата на простодушните. И друга една заедница, ни се сликаат како јадат и пијат цело време. Вие гледате колку е часот, каде е тука Исус. Има гладни луѓе. Вашата послушност во верата ги заведуваат срцата на простодушните. Ти мислат, Исус го прифаќам, браво, супер, и продолжуваш. Да го прифатиш Исус, значи да се оставиш себе си. Тоа не е едноставен процес, секој се сака себе си, си ја чува душата своја. Значи, како беше тој што ја даде душата своја, кој за мојата душа ја положија својата глава, 16:4 Римјаните. Дали ти ја положи душата своја за некоја глава, за Исусовата глава? Вашата послушност во верата на сите им е позната. Тоа значи да го слушаш Исус, не самиот себе си. Затоа јас се радувам за вас, но сакам да бидете мудри во доброто. Со неговата мудрост прости во злото. Застани и размисли дали треба да правиш така. Кој ќе го научиш тој процес да не носиш одлуки во себе, да чекаш од Исус, а Бог на мирот, тогаш ќе растеш во духот, ќе научиш да љубиш, ќе имаш трпение, ќе примиш сила од озгора, ќе има отчитување на духот и ќе бидеш здрав и исцелен и нема да старееш. Христов војник не старее. Ти во староста се плодни и помазани. Старецот умира како момче. Бог на мирот наскоро ќе го сотре сатаната под нозете ваши, под нашите нозе. Секој искушение, ако останеш во мирот, ако останеш во љубовта, ако не се плашиш, зашто во љубовта страф нема, ако се надеваш на семокниот Бог, ако знам дека семокниот Бог создал се и се преку него се држи, јас тогаш нема да се плашам. Видете, спротиставете се со тврда вера. Бог на мирот наскоро ќе го сотре сатаната под нозете ваши. Кога имате некој проблем кој не се решава со години, остани тврд во молитвата, моли се, цитирај. Кој верува во мене нема да се посрами. Исусе, верувам во тебе, помогни ми. Исусе вака, Исусе така. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вас. Ке биде со вас ако останеш во верата, ако не се сомневаш. Се е можно за оној кој верува. А ти се сомневаш или не? Ве поздравува мојот соработник Тимотеј. Тимотеј, братче, и моите сродници Луци, Јасон, Сосипатар и сите други. Звезда, Даре, Стефанија, Стева, Владковци, Весна, Лидија и Стефан, Сонја, другата Сонја и тетка Зорка, Бранко. Ке заборавам некој. Билјана, слава ти Исусе, Емилија, слава ти Господи Исусе Христе, Зоки, Сонја, Верче и сите други. Видете, луѓето ќе дојдат, Билјана, Благица, Стеве, Совче, сите. И сите оние што не се како нас. Ние треба да победуваме со љубовта. Ве поздравувам со Господ и јас, Тихо, а овде вели Терци, кој го напише ова послание во духот. Ве поздравува Гај, домакинот мој, и на целата црква Исусе. Ве поздравува Ерас, градскиот благајник, и братот Кварт. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Се разбира, таа ќе биде ако ти останеш во Исуса. Зошто тој ги зборува сите овие луѓе? И имаме чувство на минливост. Дали го имате тоа чувство? Сега умираат луѓето доста со ковид. Демонските напади на ковид, тие што го немаат печатот на Исус на челото. Значи, минливост и привременост, заминуваат луѓето, умираат. Нетрајност, дека треба да заминеш, да се разделиш. Знаете, овде си привремено, доаѓам во Маврово и знам дека ќе заминам. Состојба имаш на вечност.
во Отецот Небесен, ако го бараш Царството Божие. Имаш живот и смрт, ти си смртен. Што е вечно? Што е вечно? Исусовата љубов. Исусовата љубов е вечна. Дали си во неговата вечност или си во твоето несовршено, минливо, кратко траење, во кое телото се враќа во земја, душата оди на суд. Каде припаѓаш? Живот во Исус, вечен живот, тој ја победи смртта, или во својата смрт, во телесното? Што избираш? Себе си во смрт или Исусовата љубов? Пазете, вечна е само љубовта на Отецот кој е самиот љубов. Друга вечност нема. Се друго е минливо, привремено. Се надвор што е. Во една молитва дојде само тоа што е во мене суштествува. Во мене не суштествува. Ако има македонци во Исус, тогаш тоа суштествува, тоа надвор не суштествува. Пишани во Словото. Значи имаме сега правда, мир и радост во Светиот Дух. Правда, мир, тоа е Царството Божие. Дали си во мир, во неговата правда? Дали си оправдан во Исус, во Светиот Дух? Или си во радост, и дали си во радоста на Духот на Отецот? Значи мир, дали си во мир, дали си во правда, дали си во радост, дали пребиваш во него? Кој пребива? Кој се надева на него, пребива во домот на Небесниот Отец? Дали пребиваш во неговата љубов? Па тоа се гледа. Тогаш си ти жив камен. Дали имаш мир? Што и да се случува во него? Дали си себе праведен? Или си во неговата правда? Еднаш праведен, за секогаш праведен. Ампак го имаме стихот во Римјаните дека си накалемен и дека можеш пак да бидеш фрлен и искршен. Дали си себе праведен? Или си во неговата правда? Состојба на смрт. Така еден проповедник вика, ти си праведник кој греши, за да го оправда тоа вечно. Еднаш спасен, за секогаш спасен, еднаш праведен, за секогаш праведен. Состојба на смрт, на минливост и на слабост, тоа е тоа во што си сега. И имаш друга состојба, треба да исчекориш во духот, состојба на пребивање во љубовта. Во вечна, непрекината љубов, која никогаш не престанува. Синко, човечки, дај му се што имаш. На Исуса падне на колена. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми, се покајувам за секој грев. Дај му се што имаш на Исус. И онака си создаден, ти си создание, ништо не е твое. Отвори го срцето, отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одно. Ова песна слезе скоро. Отвори го срцето, остани во словата Исусови, да останат во твоето срце и претопи се, да се претопиш, да се усовршиш во љубовта. Тогаш треба Исус да действува, не да делуваш ти од себе. Да му дозволиш Он да те води, да бараш водство. Избери живот во Исус. Или остани во смртта, тоа што си. Ти си секако во смртта и мънливоста таков каков што си паднат на земјата без Исус. Зошто си на земјата? Па падна си со сатаната, фрлен на земјата, има малку време. Ти си дел од сатанското ткиво, што не си во ткивото Исусово. Избери љубов. Избери го Исус. Избери мир, правда, царство небесно, кај твојот вистински Отец, Татко и Создател. Која е мојата мајка, кои се моите браќа? Влези во вечниот живот, по тесната патека. Јас сум портата на спасението, Исус. Претопи се во љубовта. Влези во вечноста. Влези во дух со Исус. Да се засили духовниот човек. Соедини се. Пред
topi se vo Него, во Исус. Исусе, те сакам. Пламенен дух на љубовта. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе, ти благодарам. Вашата послушност во верата. 16:19, на сите им е позната. Послушност во верата. Значи, послушност на Исус и на Неговата љубов, љуби го својот ближен како себе си, да му дозволиш он да те води, он да те учи, он да те обликува, бидејќи си накалемен и можеш пак да бидеш искршен, ако се вратиш во непокорност. Да издржиш во било која молитва, да останеш во верата, да не се сомневаш, да се молиш со денови ќе се молиш на одредена тема додека не дојде, да се распланти твојот дух. И пазете, јас се радувам за вас. Отецот го вели ова, но сакам да бидете мудри во доброто и прости во злото. Мудри во доброто. Бог на мирот, Исус Христос, наскоро, скоро, сетне и упреку ќе го сотре сатаната под нозете ваши. Под нашите нозе, сите напади на сатаната. Извади го штитот на верата, бегај од мене, сатано, во името на Исус и не се враќај со повеќе. Така кога имате некој проблем, не се решава, зборувам за христијани, останете упорни во молитвата. Долга молитва во повеќе случаи бродува со плод. Тоа би се рекло, еден интересен проповедник од Хрватска, апостол Лоренц Новоса. Пали на буткање, значи треба да буткаш, да се распламти духот, да дуваш, да се запали духот. И да се исцелиш, и да примиш сила, и да победиш во љубовта. Бог на мирот наскоро ќе го сотре сатаната под вашите нозе. Само треба да издржите. Благодатта на нашиот Господ, која не треба да остане празна, нека биде со сите вас. Амин. До Божиот царство небесно. Татко мој, во името на Исус те молам за исцелување на сите оние, допрете се каде што ве боли. Исусе, прости ми погрешив пред тебе и пред небото. Се покајувам за секој грев. Исцелија мојава болка, ја прифаќам твојата волја. Им простувам на сите, простувам, никого не осудувам и го барам царството Божјо. Дојди во моето срце и помогни ми. Амин до Божиот царство небесно. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој завет на сатаната, го обесилувам сатаната, давам одврзани раце на ангелската војска да помага во телото Христово. Предавам се што имам во Твоите раце, моето тело, мојата душа, моето семејство, во имот што е зад Тебе, Твој Исусе, македонскава земја и нашата заедница. Со сиот свој разум, со сета своја душа, со сето свое срце, те љубам. Исусе. Нова заповед, јас ви оставам, да се љубите меѓу себе, како што и јас до крај ве возљубив, да се